आज ये वीडियो माध्यम रे जानिबा आपणक एसबीआई नेट बैंकिंग रे आपणक यूजर आईडी एवं पासवर्ड टी आपण भूली जाइछन्ती कि ता किभली भाबरे आपणकर एसबीआई नेट बैंकिंग रे भूली जाइथिबा यूजर आईडी एवं पासवर्ड टी बाहर करिवे तार संपूर्ण तथ्य आज ये वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणैबु। सिर्फ 2 मिनिट भितरे आपणकर भूल हो जाइथिबा यूजर आईडी एवं पासवर्ड टी आपण बाहर करि परिबे। ता किभली भाबरे बाहर करिवे संपूर्ण तथ्य आज ये वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणैबु। आपणको एसबीआई नेट बैंकिंग रे भूली जाइथिबा यूजर आईडी पासवर्ड टी आपण बाहर करी लॉगिन करि परिबे। बिना बैंक जाई आपण घरे बसी आपणको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग रे आपणकर भूल हो जाइथिबा यूजर आईडी एवं पासवर्ड टी आपण बाहर करि परिबे। प्रथमे आपणको मोबाइल रे गूगल ब्राउजर टी ओपन करंतु। सेतरे टाइप करंतु एसबीआई ऑनलाइन। एसबीआई ऑनलाइन टाइप कर साला पारे आपणकर जो सर्च रहिछि सर्च रे ओके करंतु। सर्च रे ओके कला पारे आपण माने देखि पारथबे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया www.onlinesbibank.in आपण जो सर्वे प्रथमे देखि पारुचंती आपण एइथरे ओके करंतु। एइथरे ओके कला पारे आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई जिवो। तापर आपण माने देखि पारुथबे जे पर्सनल बैंकिंग जो रहिछि जो लॉगिन रहिछि लॉगिन रे ओके करंतु। लॉगिन रे ओके कला पारे आपणकर आउ एक नेक्स्ट पेज टी आपणकर शो होई जिवो। आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई गला। आपण माने देखि पारुथबे जो पर्सनल बैंकिंग रहिछि तार कंटिन्यू टू लॉगिन रहिछि आपण कंटिन्यू टू लॉगिन रे ओके करि दियंतु। कंटिन्यू टू लॉगिन रे ओके कला पारे आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई जिवो। आपणक पाखरे जदि यूजर नेम टी रहिछि आपण ए जगह एंट्री करंतु। तापर पासवर्ड टी एंट्री करंतु। जदि आपणक पाखरे यूजर नेम टी नाही आपण फॉरगेट यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड रे ओके करंतु। किंबा आपण जदि नुआ रजिस्ट्रेशन करिया पई चाहुचंती आपण को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हियर एक्टिव जो रहिछि आपण सेइथरे ओके करंतु। वर्तमान आम पाखरे यूजर नेम पासवर्ड टी रहिछि किंतु आमे यूजर नेम पासवर्ड टी भूली जाइछु तेणु फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड टू रहिछि आपण एइथरे ओके करंतु। फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड जदि आपण को पासवर्ड टी फॉरगेट करिया पई चाहुचंती आपण सर्वप्रथम एक नंबर ओके करंतु। तारे फॉरगेट यूजर नेम जदि आपण को यूजर नेम टी आपण भूली जाइचंती आपण सेकंड रे ओके करंतु। तापर आपण सेट लॉगिन पासवर्ड जदि आपण सेट लॉगिन पासवर्ड टी आपण भूली जाइचंती आपण को ब्रांच थ्रू रे आपण करि परिबे। वर्तमान में जो फॉरगेट यूजर रहिछि जदि आपण को पाखरे यूजर आईडी टी नाही भूली जाइचंती आपणकर 2 नंबर जे रहिछि 2 नंबर रे ओके करंतु। 2 नंबर रे ओके कला पारे आपणकर जो नेक्स्ट रहिछि नेक्स्ट रे ओके करंतु। नेक्स्ट रे ओके कला पारे आपणक एमिति एक पेज टी शो होई जिवो। सर्वे प्रथमे आपणकर सीएफ नंबर माने आपणक खाता ऊपर जो सीएफ नंबर टी रहिछि आपण सर्वे प्रथमे सीएफ नंबर टी एंट्री करंतु। तापर आपण काउंट्री आपण एंट्री करंतु। तापर आपणकर रजिस्टर मोबाइल नंबर टी एंट्री करंतु। तापर आपणकर कैचअप टी एंट्री करंतु। तापर सबमिट रे ओके करि दियंतु। चलंतु फटाफट मोर डिटेल टी मु एंट्री करि दउछि। आपण माने देखि पारुतबे वर्तमान मोर सेफ नंबर टी एंट्री करि देली। तापर आपणकर जो काउंट्री इंडिया रहिछि आपण इंडिया रे रहिया पई दियंतु। तापर आपणको मोबाइल नंबर टी आपण एंट्री करि दियंतु। आपणको जो कैचअप टी रहिछि कैचअप टी ए जगह रे एंट्री करी सबमिट रे ओके करि दियंतु। ध्यान दियंतु आपणको जो मोबाइल नंबर टी आपणको बैंक साथे लिंक होइतिबा दरकार। आपणको बैंक अकाउंट रे जो मोबाइल नंबर टी लिंक रहिछि आपण सेही मोबाइल नंबर टी ए जगह रे एंट्री करंतु। तार सबमिट रे ओके करि दियंतु। सबमिट रे ओके कला पारे आपणको रजिस्टर मोबाइल नंबर को ओटीपी टी आसीथिबो
ଆପଣ ଓଟିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କନଫର୍ମ ରହିଛି କନଫର୍ମରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। କନଫର୍ମରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ଆଇଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ଆଇଡିଟି ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡିଟି ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫରଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡଟି ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫରଗେଟ୍ ମାଇ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନେକ୍ସଟରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ସର୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ନେମ୍ଟି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ୟୁଜର ନେମ୍ଟି ଆପଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଇ ୟୁଜର ନେମ୍ଟି ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ରହିଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ମୋର ଡିଟେଲଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ୟୁଜର ନେମ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଥିରେ ରହିଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ୍ୟାଚଅପ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ ପାସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲଟି ରହିଛି ଆପଣ ସେଇ ବରାବର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ରହିଛି ସବମିଟ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଓଟିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ରହିଛି କନଫର୍ମରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। କନଫର୍ମରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫରଗେଟ୍ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣ ୟୁଜ୍ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ୟୁଜିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ରିସେଟ୍ ୟୋର ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ୱିଥ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡଟି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଘରେ ବସି ଆମର ପାସୱାର୍ଡଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ୟୁଜିଂ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁଜିଂ ଏଟିଏମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଜିଂ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ ଆପଣ ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ରହିଛି ସବମିଟ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଡିସପ୍ଲେ ନେମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କାର୍ଡ଼ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଡିଟେଲଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ କନଫର୍ମ ରହିଛି କନଫର୍ମରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। କନଫର୍ମରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ସର୍ଭେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ନାମଟି ରହିଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ଟି ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ନାଁଟି ରହିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ପିନ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଚଅପ୍ଟି ରହିଛି କ୍ୟାଚଅପ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ରହିଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ 21/4/2026 ରହିଛି। ତାପରେ ୟୋର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡଟି କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ପାସୱାର୍ଡଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡଟି 8 କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ 20 କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ରହିଛି ସବମିଟ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ।
ସବମିଟ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁର ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରିସେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫରଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫରଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।